ਲਓ ਜੀ, ਚੌਥੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 3 ਤੱਕ ਕੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਚੌਥੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। गुड्स परचेज फ्रॉम शर्मा कंप्यूटर्स 9850 रुपये, वाइट बिल नंबर 306। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਨਸਰ ਦਾਂਗੇ? ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਡੈਬਿਟ परचेज अकाउंट। कंप्यूटर्स, हाँ, क्रेडिट शर्मा कंप्यूटर अकाउंट, ठीक है जी। पंजवीं एंट्री चलीए, 150 रुपये आटो वाले ਨੂੰ ਆਪਾਂ पे ਕੀਤੇ ਨੇ डिलीवरी चार्जिस ਜਾਂ कैरी जनवट ਦੇ खर्चे। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਚ ਨਾ, ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਰਚਾ ਡੈबिट कर ਦਾਂਗੇ, कैश चला गया कैश क्रेडिट कर ਦਾਂਗੇ। चलो एंट्री मैं लिख देना, डेबिट कैरियर इनवर्ड एक्सपेंसिव, ये ਆਪਾਂ ਤੇ क्रेडिट कैश। छेवीं एंट्री, ਆਪਾਂ ने समान बेचे, कैश मीमो इनवॉइस नंबर 1 इशूड, अपने समान बेचने लग्या, बिल कट के देता ना, ये कैश मीमो है, मतलब पैसे नगद आ गए 650 रुपये, समान बेचिया। तो यदी एंट्री आप की करिए, बोली का बोली कैश सेल, हाँ, क्रेडिट कैश नहीं, क्रेडिट नहीं, डेबिट किया होगा, डेबिट कैश आऊगा, कैश आया, क्रेडिट सेल। हमेशा ही सेल क्रेडिट होंगी है, समान बेचा तो सेल हमेशा क्रेडिट ही होंगी है। 7वीं एंट्री बिल्कुल सेम ही है, कोई फर्क ही नहीं है, सेम ही, डेबिट कैश अकाउंट, क्रेडिट सेल अकाउंट। 8वीं एंट्री, 8वीं च आप फिर समान बेचा रणजीत सिंह नूं उधारा, कैश नॉट रिसीव्ड, पैसे उस तो हले लेने हैं। तो 8वीं एंट्री का देखो तो जवाब की बनूगा, ये 8वीं एंट्री आ रही आ गई, ये हो रहा से आगे गलत चले गए, स्क्रॉल हो गया ऊपर ले आया, ठीक है। 1700 रुपये का संजीत सिंह समान बेचा, तो ये डेबिट की करांगे 8वीं एंट्री। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਂਟਰੀ, ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ, ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। तो जो समान विकिया, सेल हुई, तो सेल में ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, क्रेडिट। तो डेबिट ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, पैसे तो आए है नहीं, वो कहता पैसे लिख लो बाद च दे दूंगा, वो पैसे दे के नहीं गया, तो आप हाँ बोली तो राजकुमार की करेंगे, डेबिट सेल, रोज झूठ बोली जाना सिर्फ दे नहीं, रणजीत सिंह, डेबिट रणजीत सिंह, क्रेडिट सेल। 9वीं एंट्री की बनूगा, 9वीं एंट्री से लिखा है गुड्स परचेज्ड, वाइट बिल नंबर 4755 फ्रॉम लाल सिंह एंड कंपनी, अमाउंट लिखी है 5620 रुपये ऑन क्रेडिट, अपने समान खरीदया है। तो ये डेबिट की करेंगे, फिर परचेज अकाउंट डेबिट कर लेंगे, क्रेडिट लाल सिंह अकाउंट, लाल सिंह एंड कंपनी अकाउंट। 10वीं एंट्री की बनूगा, डेबिट बैंक ऑफ इंडिया, 10वीं से कैश जमा कराया, ठीक है, क्रेडिट डेबिट बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट कैश, गुड, ठीक है। 11वीं एंट्री की होगा, ये तुसी कीती नहीं सीगी, मैं कीती, हाँ तेरी ठीक है, करेक्ट लगे है ना, ठीक है। आपने ट्रांसफर की है, मतलब पेमेंट की है लाल सिंह एंड कंपनी नू बाय यूजिंग जी पे, है ना। तो साडे अकाउंट चो 2000 रुपये घट गए, देने वाला बैंक, लैन वाला लाल सिंह। तो फिर एंट्री की करांगे, बोलिएगा शिवानी, डेबिट की करिए,
11th एंट्री च डेबिट की करोगे? कौन लै गया? ਸਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ तो ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕਰਤਾ ਡੈबिट। क्रेडिट ਕੀ ਆਊਗਾ? ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਗਏ। 12ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਸੀਵਡ 150 ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਮਾ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੀਪੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? बैंक ਬੈਂਕ 'ਚ। ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, हाँ जी ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੰਪਿਊਟਰਸ। डेबिट हो गई कम ओ एस ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, हाँ जी ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ। क्रेडिट शर्मा कंप्यूटर्स ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਰਮਾ ਕੰਪਿਊਟਰਸ। 13ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਦੁਆਰਾ ਆਏ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ 12ਵੀਂ ਹੈ ਉਵੇਂ 13ਵੀਂ ਹੈ। ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜੂ ਬੈਂਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜੂ रंजीत सिंह ਠੀਕ। 14ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਚੈੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2000 ਦਾ। ਡੈਬਿਟ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਡੈਬਿਟ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, हाँ जी ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਜਾਣੇ ਆ। 15ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੁੱਡਸ ਸੋਲਡ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਵਾਈਡ ਇਨਵਾਇਸ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਤਾ। तो डेबिट क्रेडिट की करांगे बोलो? ਡੈਬਿਟ ਕੈਸ਼ हाँ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ हाँ। 16वीं एंट्री च की आऊगा? गुड्स सोल्ड वाइड इनवाइस नंबर 5 2800 दियां 2800 दियां गुड्स ਆਪਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨੇ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰਤੀ। तो पेमेंट आ जी बैंक च आ गई। हाँ जी डेबिट बैंक ऑफ इंडिया हाँ ठीक है। ते क्रेडिट गुड्स हाँ डेबिट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट गुड्स गुड्स सेल आप सेल अकाउंट करिए। गुड्स अकाउंट मीनस सेल अकाउंट। हाँ जी अजे तक ठीक होया। हुण अगे इन्हें क्वेश्चन पता की कहंदा जी 17वें ते लिखा है। 17वां तो अभी उपरले क्वेश्चन है जर्नलाइज अबव एंट्रीज। इन्हां एंट्रीज को जर्नलाइज करो, आप करता। फिर लिखा है कैलकुलेट कैश इन हैंड एंड बैंक एंड बैलेंस इन अवर बैंक अकाउंट एट द एंड ऑफ दीज ट्रांजैक्शन। इन्हां ट्रांजैक्शनां दे एंड ते साडा कैश इन हैंड कितना आऊगा। हुण आपां अगर हिसाब लाउणा भी साडे कोल कितना कैश आया कितना गया, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਐਂਟਰੀ ਸਭ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ? हाँ जी ਤੁਸੀਂ 1 ਬਾਈ 1 ਐਂਟਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। पहली एंट्री की है कि मैं कर लूँगा इतना। हाँ पहली एंट्री की है ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ 35000 हाँ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ यस। आप इतने देखते हैं कैश अकाउंट, कैश का खाता बनाना है। मैं इतने जूम कर लेना, थोड़ी जी स्क्रीन वड्डी हो जाए। कैश अपने को आया 35,000 रुपये कैश आ गया अपने को कैश प्लस हो गया। पहली एंट्री च
ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ 35000 ਜੋੜ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ट्रांसफर कीते हैं 10,000 इंटरनेट बैंकिंग से नहीं। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖਾਤਾ ਆ, ਦੂਜੀ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 10,000 ਰੁਪਏ। दूसरी दूसरी ये है करंट अकाउंट खुलाया अपने 12,000 रुपये जमा करा दे, तो बैंक ऑफ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ 12,000 रुपये प्लस हो गए ना। ਜਦੋਂ 12,000 प्लस हो गए ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ 12,000 रुपये ਘਟ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੈਸ਼ ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਐ ਕਰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕੈਸ਼ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ 35,000 ਆਇਆ, 12,000 ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,000 ਸਾਡਾ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਤੀਜੀ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਮੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਘਟ ਗਏ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਰ 2,000 ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਲਓ, ਜੋੜ ਆ ਗਿਆ 23,000 ਰੁਪਏ। ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ 23,000 ਕੈਸ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਸ਼ਰਮਾ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਗਦ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਘਟਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਪਤਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ। ਕੈਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੈਸ਼ ਆਇਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨਾ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੈਸ਼ 150 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, 150 ਘਟਾ ਲਓ। ਛੇਵੀਂ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕੈਸ਼ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ ਇਸ਼ੂਡ ਅਗੇਂਸਟ ਸੇਲ ਆਫ ਗੁੱਡਸ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ 650 ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ, 650 ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਆ ਗਏ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ। ਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੈ। ਆਪਾਂ 650 ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ। 50 ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ? 1350। 1350, ਇਹ ਵੀ ਜੋੜ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਆ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਧਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੈਸ਼ 2,000 ਰੁਪਏ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਇਨਟੂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 2,000 ਜੋੜ ਦਿਓ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਐਰਰ ਘਟਾ ਲਓ 2,000 ਰੁਪਏ। ਸਾਡੇ ਕੈਸ਼ 'ਚੋਂ 2,000 ਘਟ ਗਿਆ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਫਰੋਮ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਘਟ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸੀਵਡ 150 ਰੁਪਏ ਫਰੋਮ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਈ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਪੇ ਨਾਲ 150 ਆ ਗਏ, ਜੋੜ ਦਿਓ। 1500 ਰੁਪਏ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ 1500 ਚ ਬੈਂਕ ਜੁੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, 2,000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਘਟ ਗਏ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਬੈਲੈਂਸ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਗੁੱਡਸ ਸੋਲਡ ਟੂ ਕੈਸ਼, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਗਦ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ 1875 ਦਾ, 1875 ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ? 1875। 18,750 ਹੈ, 1875 ਹੈ। 75 ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਚੈਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਐਂਟਰੀ 1875 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 2,800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2,800 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ SUM ਬ੍ਰੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ, ਆਪੇ ਉਹਨੇ ਰੇਂਜ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੌਜੇ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 1,650 ਰੁਪਏ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਰਕਮ ਛੱਡੀ ਗਈ, 2 ਮਿੰਟ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋ। ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। 4,450 ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ, ਕੈਸ਼ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮ ਆ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਆ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ। ਮੇਬੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਐਵੇਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਜੁੜੀ ਗਏ ਉਹ ਜੋੜ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਘਟੀ ਗਏ ਘਟਾਈ ਲਓ। ਇਹਦੀ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਲਓ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ 5। ਸਰ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀਟ ਤੇ 4450 ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਯੈਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਹਲੀ ਚ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ 5 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ 5000 ਰੁਪਈਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ। ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਤੇ 50000 ਰੁਪਈਏ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚ ਪਾ ਲਏ। ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕੀ ਬਣੂਗੀ? ਬੋਲਦਾ डेबिट कैश, ਹਾਂ। क्रेडिट कुलदीप, नहीं, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ 50000 ਰੁਪਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਸ਼ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਡੈਬਿਟ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੈਸ਼। ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਆ 500 ਰੁਪਈਆ GST ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ GST ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। पढ़ा नहीं, GST ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਨੋਟਸ ਬਣੇ ਜਾਣਗੇ। GST ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ GST ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਗੁੱਡਸ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਵੀ। ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ, ਚਾਹੇ ਫੋਨ ਆਪਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਰਿਆਨਾ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਮੈਡੀਕਲਸ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ 5% GST ਰੇਟ ਹੈ ਲਾਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 100 ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚੂੰਗਾ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਲਊਂਗਾ। ਕਿਤੋਂ? ਗਾਹਕ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਗਾਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੀਸ ਲਈ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਫੀਸ। ਹਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲਈ, ਉਸ ਫੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 18%। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਕੋਚਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ 18% ਟੈਕਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 18 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ 118 ਲਊਂਗਾ।
नहीं जे मैं 1000 ਲਈ ਤਾਂ 1000 ਦੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ 100 ਮਗਰ 18 ਆ ਤਾਂ 1000 ਮਗਰ 180 ਹੋ ਗਿਆ। 180 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ, 1000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ, ਮੈਂ 1180 ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ। 1180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ, 180 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹਿਣੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦਾ। ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਪੇ ਕਰਦਾ ਆ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ GST ਕੀ ਹੈ? GST is a tax which is to be paid by consumer of goods and services। जिस व्यक्ति ने वो गुड्स कंज्यूम करनिया ने उन्हें वो टैक्स बीयर करना है। तो जो टैक्स है सर्विसेज के उत्ते, ट्रेनिंग के उत्ते 18%, वो ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਫੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 18% ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਪਲੱਸ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਫੀਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। तो ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕਲੈਕਟ taxes from customers and the same to deposit to the government। दुकानदार ने कस्टमर तो टैक्स कलैक्ट कर लिया, जिन्ना कलैक्शन हुई उन्नी उन्हें अगे अपने सरकार ਨੂੰ जमा करा देनी है। तो GST का अगर मेरी दुकान है या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रेनिंग दे रहा तो मैनू GST का कोई नुकसान है? मैं GST करोड़ तो नहीं पे करता ना, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ पे करना है, तो मैनू GST का कोई नुकसान नहीं है। एक सिरदर्दी है कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂ, जिन्ने इकट्ठे करा उन्ने हिसाब ला के पहला नोट करी चलना, बाद गवर्नमेंट ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾ, ਲਓ ਜੀ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਹ ਟੈਕਸ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹਿਸਾਬ ਲਓ। GST is called इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों कहते हैं? ये जो टैक्स है ये कोई व्यक्ति सीधा सरकार ਨੂੰ नहीं दिंदा, उन्हें व्यक्ति ने पे किया जी तो सर्विस ली या जी तो गुड्स नहीं है, अगों फिर वो बंदा सरकार ਨੂੰ पे कर दिंदा है। जानी कि टैक्स पेयर जिन्हें टैक्स पे करना है, टैक्स पेयर डज नॉट पे डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट। मैं लिख रहा सीगा टैक्स पेयर डज नॉट पे डायरेक्टली टू गवर्नमेंट। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਰਵਿਸ ਟੇਕਰ। it is paid to shopkeeper, then shopkeeper pay the same to the government। ਜਾਨੀ ਉਹ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਅੱਗੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦਾ। तो टैक्स ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਹੋਇਆ,
ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਤਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨਾਲ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ 10 ਲੱਖ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। तो हालांकि अपना हाले ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? GST। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। GST collection is done by shopkeeper। दुकानदार चाहे ना बोलो बिजनेस ने GST की कलेक्शन करनी है। सवाल है कि सारे दुकानदार नूं GST कलेक्ट करके अगों सरकार नूं पे करना पैंदा है। हुण जिवें मान लो आपां ने कोई दुकान खोली नवीं, तां जिस बंदे ने नवीं दुकान खोली की उहनूं भी टैक्स पे करना पऊगा, कलैक्ट करना पऊगा, उते भी GST लागू होऊगा। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਐਂ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? GST is applicable only on those shopkeepers whose total turnover is greater than 20 lakh। जिन्हां दी टोटल टर्नओवर का मतलब की है? टोटल सेल किन्नी? टोटल सेल टर्नओवर का मतलब है ड्यूरिंग 1 ईयर, एक साल दे विच उन्हां दी जिहड़ी टोटल सेल है, जे वो 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, मतलब कि जे ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੂਲ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? GST is not applicable on small businesses। ਸਮਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਲ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਲ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਮੰਨਾਂਗੇ। तो बहुत सारी दुकाना ने उन्हां विचों। हाँ, एक होर भी गल ये भी कहने वाली है, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया भी कोई भी ना लवे,
ਜੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਲੇ ਟਰਨਓਵਰ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ GST ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ GST ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ GST ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜੀ ਟਰਨਓਵਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ GST ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਰਨਓਵਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨਲ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ GST ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ। ਤੇ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? GST ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਦਾ, ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ GST ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ a businessman, a business if wants to collect GST from customers and to pay the same to government। अगर कोई बिजनेस ये चाहता है कि मैं अपने कस्टमर्स तो टैक्स लेके गवर्नमेंट को पे करा, then business has to register in GST department। ਉਹਨੂੰ GST ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ GST ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ allots a GST registration number to that business। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ GST ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਟੈਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ GST ਨੰਬਰ ਹੈ। तो GST नंबर हैगा, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। GST ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ GST ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ GST ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਐਂਟਰੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ 500 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ GST ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੈਫੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ GST ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ GST ਨੰਬਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੈ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ GST ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਚਾਰजेस ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਖਰਚੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲੋਗੇ। ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਰਕਮਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ 1500 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੰਨੀ ਤੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਪੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਜਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਕਹਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਸਮਝ ਗਈ? ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। 6000 ਰੁਪਈਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ PVC ਕਰਾਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਧਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ PVC ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ 2000 ਰੁਪਈਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਤਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਤਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ।
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਐਂਟਰੀ ਸਿੰਪਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, 6ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਘਰੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਰਨੀਚਰ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 14,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 35,000 ਰੁਪਏ ਖਾਤਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਇਆ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ 35,000 ਰੁਪਏ, ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾ ਲਿਆ। 8ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਰਐਲ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਤੋਂ, 88 ਨੰਬਰ ਬਿੱਲ ਰਹੀ, 10 ਸਮਾਰਟਫੋਨ। ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। 10 ਫੋਨ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਆ। 8500 ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੈ, 10 ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਫਿਰ? 8500 ਗੁਣਾ 10, 85,000। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 6% ਟੈਕਸ ਸਟੇਟ ਦਾ, 6% ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ CGST ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ SGST ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੇ, ਵਨ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰ CGST ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ GST ਤੇ SGST ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ GST। 6% ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਿਆ, 6% ਸਟੇਟ ਨੇ ਲਿਆ। तो 85,000 ਦਾ 6% ਟੈਕਸ ਕੱਢੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਅਮਾਉਂਟ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁੱਲ ਅਮਾਉਂਟ ਬਣੂਗੀ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਟੂ 7 ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਰੋ, 8ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਉਂਟ ਕੱਢੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।